एडमिशन्स शुरू हो चुकी हैं और साथ ही शुरू हो चुकी हैं स्टूडेंट्स की टेंशन्स। इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स परेशान है कि किन कॉलेजेस में जाया जाए और कौन से कोर्सेज को ऑप्ट किया जाए। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग में क्या है नए नए ट्रेंड्स और क्या है उनका स्कोप। इसीलिए आज हम आप पहुंचे हैं चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां पे हम आपको बताएंगे कि कौन से कोर्सेज हैं आपके लिए बेस्ट और क्या है उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਾਂਡਰਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ 2001 ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੋਰਸਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 25 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਅਤੇ 50 ਟੌਪ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ ਅਤੇ PTU ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੈਸਟ 3 ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਚੋਇਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ट्रेंड पिछले काफ़ी सालों तो जो चल रहा सी इस बार चेंज होया। पिछले साल तक इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन ब्रांच जी नंबर 1 ते सी। इस बार चॉइस जी आ रही है स्टूडेंट्स की पिछले काउंसलिंग होकर हटी, वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नंबर 1 ते गई है और मकैनिकल काफ़ी उपर आई है। मकैनिकल इंजीनियरिंग के वास्ते स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे जो टॉप रैंकर्स बच्चे है उन्होंने मकैनिकल चूज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करिए तो यह कॉलेज दावा करता है कि इत्थे 91 क्लासरूम्स और 71 लैब्स ने। स्टूडेंट्स लिए कंप्यूटर लैब्स ने जिस विच 725 कंप्यूटर्स ने। इस तो अलावा वाईफाई कैंपस फैसिलिटी है जिस नाल स्टूडेंट्स कैंपस विच किते भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते ने। स्टूडेंट्स लिए वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है जिस विच 3200 बुक्स तो अलावा नेशनल ते इंटरनेशनल जर्नल्स भी ने। इस कॉलेज विच 148 हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मैंबर्स ने। हर फैकल्टी मैंबर घट तो घट 4 साल का एक्सपीरियंस रखता है। इस कॉलेज के 60 फैकल्टी मैंबर्स पोस्ट ग्रेजुएट ने ते 9 PhD ने। इस कॉलेज का अकैडमिक रिजल्ट भी देखने योग है। पिछले साल 30% स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन अचीव की थी ते 47.7% स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन हासिल कर पाए। We have e-libraries, we have e-classrooms with the latest fitted technology, tools. We've got in-house hostels which accommodate more than 7,000 students in both the campuses, and these hostels are having all the possible facilities, right from in-house canteen and mess areas. We've got gymnasiums, we've got special parlors for the ladies. So we've got all these basic facilities which provide a home kind of an atmosphere for the students within the campus. इंजीनियरिंग दा फील्ड हमेशा तो ही स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर डिप्लोमा वो अपनी इंप्लॉयमेंट ते लग जान। तो इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है कि जिस दे विच कोई बहुत ज़्यादा हायर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा एक BTech डिग्री अच्छे तरीके नाल अच्छे इंस्टीट्यूट दे विच कर लैंदा है तो एक बहुत अच्छा जिहड़ा रोज़गार है उसनूं कैंपस दे विचों मिल जाता है। हर स्टूडेंट चाहता है कि स्टडीज खत्म करने तो बाद उसनों जॉब मिल जाए ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਮਹਿੰਦਰਾ, L&T ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। When the student enters the CGC, we take a choice from the student as to whether he wants to pursue higher studies, or he wants to become an entrepreneur, or he wants to get into the industry for placements. So we've got specific arrangements for all the 3 options. So if at all the student is very keen to do higher studies, that is something which we promote and which we definitely push the students to do it. Right, so we've got international collaborations, we've got tie-ups under which the students can even take international exposure.
Fortunately, the placements at CGC has been the number one in the entire region, both in terms of quality of placements as well as the number of placements which are happening. This year we've seen some record-breaking numbers happening. We had some, within a short time of 45 days, we saw 127 companies coming to the campus for drives, making more than 1,400 offers, and the highest salary which was offered was 22 lakhs per annum. That was by a merchant navy company. ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਟੈਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, IT, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੌਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ 810 ਸੀਟਸ ਨੇ। ਹੌਸਟਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਮ, playground ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। We've got very good and latest facilities like Wi-Fi, internet connection within the hostel. We've got recreation areas. And we believe in getting everything done in-house. So even we are very, very specific about the food quality which we provide to the students. So for that reason, we have our in-house team, who caters to the to making the meals and serving it to the students. And from that perspective, the students are very, very satisfied. In fact, the management themselves get into the to the hostel at times, check the food themselves, and very, very conscious about the hygiene. ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25 ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸੰਡਰਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਡਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਅਪ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ये कॉलेज इसलिए प्रेफर किया बिकॉज प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, मोर ओवर कैंपस एंड हॉस्टल सिक्योरिटी बेस्ट है, और मोर ओवर पैकेज अच्छा जाता है कॉलेज का, कंपनीज भी आते हैं और पैकेज भी अच्छा है, टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैम पूछती हैं कि इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी, एंड आफ्टर क्लास हमारे पास वो होते हैं, टाइम होता है, एंड हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, एज यू कैन सी बहुत वेल फर्निश्ड है, कूलर्स हैं इन एवरी रूम जो सारे हॉस्टल्स में नहीं होते हैं। टीचर्स आर रियली गुड ओवर है, दे आर रियली फ्रेंडली, तो ऐसे नहीं कि हमें कुछ वो होना पड़ेगा, नहीं कि पूछे मैम से कि ना पूछें, दे आर रियली गुड। तो फिर यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल वर्क होता है और थ्योरी वर्क तो हम इजीली पूछ सकते हैं उनसे कि हम जैसे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो वो पूरे अच्छी तरह से हमें वो करते हैं कि पूरा वर्क करते हैं। हमारी ड्रीम तो बचपन से था कि इंजीनियर बनना है,
अब अचीव हो रहा, लग रहा है कि हाँ मेरा अचीव हो रहा है ड्रीम सीजीसी में आके। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं तो लग रहा है कि प्लेसमेंट भी हो जाएगी ड्रीम कंपनी में। After choosing this college, I can say that my dream can come true. It will come true. ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਸੀਟਸ ਓਪਨ ਨੇ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 15th ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ 0172392222 ਜਾਂ ਫਿਰ 017239842000। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ਲਈ स्टूडेंट्स www.cgc.edu.in ਤੇ ਲੌਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। PTU ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ptu.ac.in ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। PTU ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀ ਹੈ 3000 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ 3 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ।